اسلام آباد میں لاقانونیت اور بیڈ گورننس ہے۔ سی ڈی اے کا چپراسی سرکاری زمینوں پر قبضہ کرا دیتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین سی ڈی اے اور میئر اسلام آباد کو کل طلب کر لیا۔ اسلام آباد کو آلودگی سے پاک کرنے کا روڈ میپ بھی طلب۔ محکمہ صحت پنجاب سرجیکل ماسک کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت سستے داموں ماسک کی فروخت یقینی بنائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر عبوری حکم نامہ جاری کر دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس مامون رشید شیخ نے ریمارکس دیے کہ بہترین بات یہ ہے کہ بلا معاوضہ ماسک فراہم کیے جائیں۔ مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی سمری ایجنڈے میں شامل۔ ای سی سی بلوچستان کے زرعی صارفین کے لیے سبسڈی کی سمری پر بھی غور کرے گی۔ ایچ ای سی کے لیے ضمنی گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ وزیراعظم کے آبائی حلقے میاں والی میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ جنگلات نے غفلت کی انتہا کر دی۔ کنڈیا جنگل میں لگائے گئے پودے دیکھ بھال نہ ہونے اور پانی نہ ملنے پر مرجھا گئے۔ عمران خان نے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت کنڈیا جنگل میں شجرکاری کا افتتاح کیا تھا۔ 23 مارچ کو 10,000 ایکڑ پر پودے لگائے گئے تھے۔ جاتی سردی ایک بار پھر اپنی جھلک دکھلانے کو تیار۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گہرے بادلوں کا راج۔ ملتان اور بہاولپور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ ٹوبا ٹیک سنگھ، خانیوال، جہانیہ میں بھی بارش۔ وہاڑی، لودرا، میاں چنو، بھکر میں بھی بادل خوب برسے۔ کراچی میں کل رم جھم ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ امریکی صدر کی افغان کی تعریف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا، آپ سخت جان لوگ ہیں۔ اگر امریکہ معاہدے کی پاسداری کرتا ہے تو مستقبل میں اچھے تعلقات ہوں گے۔ اسلام آباد اور لاہور قلندرز کے درمیان آج قذافی اسٹیڈیم میں جوڑ پڑے گا۔ قلندرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ جیسی کارکردگی دہرانے کے لیے پرعزم، تو یونائیٹڈ بھی جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے خواہاں۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ فار دا بیسٹ، اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ جس طریقے سے ہم مل جل کے تمام سیکٹرز، وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ تمام لوگ جو مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ ہمیں اچھا نتیجہ ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، وفاقی دارالحکومت ہو اسلام اور پنجاب ہو، یہاں پہ صورتحال الارمنگ نہیں ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں چھٹیاں دے دی گئی ہے۔ کیا ایسی کوئی صورتحال ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب میں تعلیمی اداروں میں آپ چھٹیوں کا کہتے ہیں ان کو؟ اس وقت اس سٹیج پہ ہم یہ ریکمینڈ نہیں کر رہے کہ اسکول بند کر دیے جائیں۔ صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں، وہ جو مناسب سمجھتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتی ہیں۔ ہمیں کسی کے فیصلے پہ اعتراض نہیں، لیکن ہم اس وقت یہ ریکمینڈ نہیں کر رہے۔ اسی لیے اسلام آباد اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پہ اسکول ابھی ہم نے بند نہیں کیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ملک بھر کے 6 بڑے شہر ایسے ہیں جہاں سے 200 سے زائد افراد میں اس وائرس کی جو ہے وہ اطلاعات موجود ہیں، تو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 ہے، جبکہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 250 کے قریب ہے، اور اس چیز کو کنفرم اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ چونکہ پی ایس ایل چل رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ 100% غلط بات ہے، 100% بلکہ 200% غلط بات ہے۔ سر یہ بتائیے گا کورونا کے ساتھ ساتھ آگے ڈینگی کا بھی سیزن آگے ڈینگی بھی ہوگا، ادھر کورونا کے بھی مسائل ہوں گے، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس تمام چیز سے نمٹنے کے لیے تیاری ہے؟ کیونکہ پہلے ڈینگی بھی بے قابو رہا، اس کے بعد جو ہے ڈینگی کا آپریشن، ڈینگی کے اوپر ہم نے آلریڈی تیاری شروع کر لی ہے۔ 2 ہفتے پہلے میں نے اس کی پہلی میٹنگ کی ہے، اور اس دفعہ ہم ایک نیشنل پروگرام لا رہے ہیں ڈینگی، بلکہ ویکٹر بورن جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان کو پریونٹ اور کنٹرول کرنے کے لیے، جس کے اوپر بے انتہا صوبوں کے ساتھ ہم نے مشاورت کی ہے، اور اس دفعہ ہم ڈینگی کو ایک سٹینڈرڈ طریقے سے، ایک سٹینڈرڈائزڈ اپروچ کے تحت انشاءاللہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماسک مافیا کے خلاف کیا ایکشن لیں گے سر؟
आम लोगों के लिए? जी, आवाम के लिए यही मैसेज है जी कि इस सिलसिले में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हो सकती है वो है कि आप पैनिक कर जाएं, आप बहुत ज़्यादा बिला ज़रूरत परेशान हो जाएं और बिला ज़रूरत मास्कों के पीछे भागना शुरू कर दें और दूसरी अननेसेसरी चीज़ें करें। चंद जो बहुत सादा करने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर आप खुद ऐसे शख्स हैं कि जो हाल ही में चीन या ईरान या ऐसे ममालिक से वापस आए हैं कि जहाँ पे ये वबा फैली हुई है, तो फिर अपने आप पे नज़र रखें, अपने आप को आइसोलेटेड रखें कम से कम 14 दिन के लिए। अगर इस दौरान आपको कोई साइन सिम्टम नज़र आए, मसलन बुखार, सांस में तकलीफ़, खांसी, तो 1166 पे रब्ता करें। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जो अभी रिसेंटली वापस आया या उनके करीबी कोई लोग कि जिनमें ऐसी अलामात हों तो तब भी हमें इतला करें। इसके अलावा हर नज़ले ज़ुकाम को कोरोना वायरस नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान में तो बहुत लोगों को नज़ला ज़ुकाम हर वक्त लगा रहता है, तो इस पे अगर हम परेशान होना शुरू कर दें तो फिर बड़ी अफरा तफरी फैल जाएगी। सर, चाइना में स्टूडेंट और इस सिलसिले में दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि चंद ज़रूरी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करें। अपने हाथों को बार बार धोएं 20 सेकंड तक, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जिसको नज़ला ज़ुकाम है तो एक फ़ासला रखें, हजूम वाली जगहों पे ना जाएं जब आपको नज़ला ज़ुकाम लगा हो, और अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखें। और ये चंद बड़ी बुनियादी सादा सी चीज़ें हैं, अगर इनको सही तरीके से इन पे अमल किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये तलबा के हवाले से बता दीजिए, चाइना में मौजूद है उस हवाले से। जी, उस हवाले से जी मतलब वाज़े है, हमारे तकरीबन 620 स्टूडेंट्स हैं चाइना में वुहान के अंदर और 1094 स्टूडेंट्स हैं सूबे के अंदर। हम मुस्तकिल उनके साथ इन टच हैं, उनकी देखभाल, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है चीन की हुकूमत के साथ मिल के। और हमारी एम्बेसी जो है बीजिंग में वो इस सिलसिले में बड़ी फ़ाल है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम उन्हें वापस क्यों नहीं ला रहे, तो हम बेसिकली इस सिलसिले में चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो अपनी रेगुलेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों के लिए भी वही पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जिसके अंदर हमारे लोग भी बैठे हुए हैं। जब वो इन पाबंदियों को नरम करेंगे तो लोग वापस आ सकेंगे। वो भी जो सूबा है उससे बाहर जो पाकिस्तानी हैं इस वक्त चाइना में, उनके आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। और हम ये समझते हैं कि इन्हीं पॉलिसियों का एक नतीजा ये है कि पाकिस्तान में ये वबा उस तरीके से नहीं फैली कि जिस तरीके से दूसरे ममालिक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अफरा तफरी फैल जाएगी। सर, चाइना में स्टूडेंट और इस सिलसिले में दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि चंद ज़रूरी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करें। अपने हाथों को बार बार धोएं 20 सेकंड तक, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जिसको नज़ला ज़ुकाम है तो एक फ़ासला रखें, हजूम वाली जगहों पे ना जाएं जब आपको नज़ला ज़ुकाम लगा हो, और अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखें। और ये चंद बड़ी बुनियादी सादा सी चीज़ें हैं, अगर इनको सही तरीके से इन पे अमल किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये तलबा के हवाले से बता दीजिए, चाइना में मौजूद है उस हवाले से। जी, उस हवाले से जी मतलब वाज़े है, हमारे तकरीबन 620 स्टूडेंट्स हैं चाइना में वुहान के अंदर और 1094 स्टूडेंट्स हैं सूबे के अंदर। हम मुस्तकिल उनके साथ इन टच हैं, उनकी देखभाल, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है चीन की हुकूमत के साथ मिल के। और हमारी एम्बेसी जो है बीजिंग में वो इस सिलसिले में बड़ी फ़ाल है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम उन्हें वापस क्यों नहीं ला रहे, तो हम बेसिकली इस सिलसिले में चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो अपनी रेगुलेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों के लिए भी वही पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जिसके अंदर हमारे लोग भी बैठे हुए हैं। जब वो इन पाबंदियों को नरम करेंगे तो लोग वापस आ सकेंगे। वो भी जो सूबा है उससे बाहर जो पाकिस्तानी हैं इस वक्त चाइना में, उनके आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। और हम ये समझते हैं कि इन्हीं पॉलिसियों का एक नतीजा ये है कि पाकिस्तान में ये वबा उस तरीके से नहीं फैली कि जिस तरीके से दूसरे ममालिक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।